Journal entries, illustration 7. Anand is a trader dealing in textiles. For the following transaction, past journal entries for the month of January 2018. January 1st, commenced business with cash 70,000. Anand என்ன business பண்றாரு? Textile business. So first transaction, Anand commenced business with cash 70,000. So first account cash account, another one Anand. Anand business start பண்றாரு. Anand தான் proprietor. So அது வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்? Capital. Cash another account, cash real account. ஸோ ஆனந்த் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் நமக்கு தராரு? 70,000. இப்போ நம்ம என்ன கம்பெனி வச்சுருக்கிறோம்? டெக்ஸ்டைல்ஸ் கம்பெனி. ஓகே, இப்போ 70,000 கம்ஸ் இன். ஸோ டெபிட் கேஷ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆனந்த் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஆனந்த் வந்து யாரு? கிவர். ஸோ கிரெடிட் ஆனந்த் capital account. So credit side Anand capital account, debit side cash account. Solution. Illustration 7. In the books of Anand, journal entries, date 2018 January, date வந்து first. Cash account debtor to Anand capital account 70,000 being the business started with cash. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஏற்கனவே ஒன் டைம் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப அது கேஷாக இருந்தாலும் சரி, குட்ஸ் எது கொண்டு வந்திருந்தாங்கனாலும் சரி, கிரெடிட் லைனில் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொப்ரைட்டர் நேம் போட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும். Next transaction, date to purchased goods from X&Co on credit rupees 30,000. So X&Co கிட்ட இருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம். இது என்ன டிரான்சாக்ஷன்? கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். So X&Co பர்சனல் அக்கௌண்ட், அவங்க கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம். So X&Co யாரு? கிவர். So credit X&Co. Next one, purchased goods expenses. So nominal account rules, debit all expenses and losses. Purchases expense அப்படின்றனால இது வந்து debit, purchase account debit. So நம்ம ரஃப் ஒர்க்ல debit side purchases account and இது credit purchase அப்படின்றனால credit columnல X&Co account. So date to purchases account debtor 30,000 to X&Co account 30,000 being credit purchase made. Next date 3, cash deposited into bank rupees 40,000. So ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்லயும் எத்தனை அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும்? 2 accounts. First one cash account, another one bank account. Cash account real account, bank account personal account. So cash deposited into bank rupees 40,000. So 40,000 amount நம்ம bankல deposit பண்றோம். So bank வந்து personal accountன்றனால இப்போ bank வந்து receiver or giver. நம்ம கிட்ட இருந்து 40,000 அவங்க வாங்குறாங்க இல்லையா, so அதனால bank வந்து யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா receiver. So personal account rulesல receiver எந்த பக்கம் வரும்? Debit. Next cash வந்து real account. இப்போ நம்ம amount 40,000 பேங்க்ல கொடுக்குறோம் இல்லையா, so cash goes out. நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் வந்து வெளியே போயிடுச்சு. So real account rules படி cash goes outனா cash account எங்க வரும்? Credit. Okay, so debitல bankன்னு என்டர் பண்ணிக்கிறோம், கிரெடிட்ல கேஷ். So date 3, bank account debtor to cash account 40,000 being cash deposited into bank. Next one, date 4,
bought a building. என்ன வாங்குறோம்? நம்ம building வாங்கியிருக்கிறோம். From L and Co on credit rupees 95,000. So நம்ம வந்து building purchase பண்றோம். யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா L and Co கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். இது என்ன transaction? Credit transaction. So இதுல இருக்க 2 accounts என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா building account and L and Co account. So building purchase பண்றோம் அப்படின்றப்ப building வந்து asset. Building asset. So asset எந்த அக்கவுண்ட்ல வரும்? Real account. Okay. L and Coன்றது artificial personal account. So இது வந்து personal account. ஒரு கம்பெனி இல்லைன்னா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை மென்ஷன் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன அக்கௌண்ட்? ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ பில்டிங் நம்ம யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறோம்? எல் அண்ட் கோ கிட்ட இருந்து. அப்போ எல் அண்ட் கோ யாரு? கிவர். ஸோ கிவர் என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட். எல் அண்ட் கோ கிரெடிட். இப்போ பில்டிங் அசெட் ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ பில்டிங் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றப்ப பில்டிங் கம்ஸ் இன். So building account debit. So நம்ம rough workல debit columnல building and credit column L and Co account. Date for buildings account debtor 95,000 to L and Co account 95,000 being building bought on credit. Date for buildings account debtor 95,000 to L and Co account 95,000 being building bought on credit. Next transaction date 5 cash withdrawn from bank for office use rupees 5,000. கேஷ் வந்து நம்ம வித்ட்ரா பண்றோம். எங்கேருந்து வித்ட்ரா பண்றோம்? பேங்க்ல இருந்து எடுக்கிறோம். எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் யூஸ். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டிரான்சாக்ஷன்ல நீங்க என்ன பார்த்திருப்பீங்கன்னா வித்ட்ரான் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பர்சனல் யூஸ்க்காக வித்ட்ரா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதோட வந்து டிராயிங்ஸ். ஆபீஸ் யூஸ்க்காக எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம நார்மல் எக்ஸ்பென்ஸா எடுத்துப்போம். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேஷ் வந்து எதுக்காக எடுக்கிறோம்னா ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுக்கிறோன்றப்ப இதை வந்து கேஷாக ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதில் 2 அக்கௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட், அனதர் ஒன் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஓகே. ஆஃபீஸ் யூஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் எடுத்துக்கிறோம். இதே கேஷ் வித்ட்ரான் ஃப்ரம் பேங்க் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்ன எழுதிக்கணும்? டிராயிங்ஸ்னு எடுத்துப்போம். ஓகே. ஸோ பேங்க் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட், பேங்க்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்றோம். ஸோ பேங்கர் வந்து யார் அப்படின்னா கிவர். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட். கேஷ் வந்து அசெட். ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் கம்ஸ் இன் 5,000 கம்ஸ் இன். நம்ம ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுக்கும்போது பேங்க்ல இருந்து பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிசினஸ்ல தான் கொண்டு வச்சிருப்போம் இல்லையா? தேவைப்படுறப்பதான் செலவு பண்ண போறோம். அதனால இதுல ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு வராது. மொத்தமாடி ஆஃபீஸ் செலவுக்காக பேங்க்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கொண்டு நம்ம வச்சிடறோம். தேவைப்படுறப்ப செலவு பண்றதுனால இது வந்து கேஷாவே ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ கேஷ் கம்ஸ் இன் டெபிட். ஸோ நம்ம ரஃப் ஒர்க்ல டெபிட் சைட் கேஷ் அக்கௌண்ட், கிரெடிட்ல bank account. 5 date 5 cash account debtor 5,000 to bank account 5,000 being cash withdrawn from bank for office use. Okay, இந்த சம்ல டேட் 5ல இருந்து வர டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் டேட் 6 cash withdrawn from bank for personal use for of ஆனந்த் rupees 4,000. இப்போ நம்ம பேங்க்ல இருந்து பணம் வித்ட்ரா பண்றோம். எதுக்காக? பர்சனல் யூஸ். இப்போ பர்சனல் யூஸ்னா என்னன்னு பண்ணோம்? டிராயிங்ஸ். ஓகே. அப்ப இந்த பர்சனல் யூஸ்ன்ற வேர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட், டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட். அனதர் ஒன் எங்கேருந்து நம்ம பணம் வித்ட்ரா பண்றோம்? பேங்க். ஏன்னா பர்சனல் யூஸ்க்காக ஆனந்த் எடுக்கிறாரு அப்படின்றப்ப அந்த பணத்தை அவர் நம்ம கிட்ட தருவாரா? பிசினஸ்க்கு தருவாரா? தரமாட்டாரு. அவரே எடுத்துட்டு போயிடுவாரு இல்லையா? அதனால இங்க வந்து கேஷ்ன்ற வேர்டு வந்து வராது. ஓகே.
பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுக்கிறாருன்றப்ப டிராயிங்ஸ். அவர் எங்கேருந்து எடுக்கிறாருன்னா பேங்க்லேருந்து எடுக்கிறாரு. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட், டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட், இந்த 2 அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். பேங்க் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்கர் வந்து இப்போ அவருக்கு எவ்வளோ ரூபாய் கொடுக்குறாங்க? 4000. அதனால அவர் யார்? பேங்க் வந்து யாரு? கிவர். கிவன்றப்ப என்ன பண்ணணும்? கிரெடிட். ஸோ பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுக்கிறாங்கன்றப்ப கேபிட்டல் ஆர் டிராயிங்ஸ் ரெண்டுமே நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? அது வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த பணத்தை யார் வாங்கிட்டு போறாங்க? ஆனந்த் வாங்கிட்டு போறாரு. ஸோ அவர் யாரு? ரிசீவர். ஸோ டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஸோ ரஃப் காலம் drawings account, credit column bank account. Date 6 drawings account debtor 4000 to bank account 4000 being cash withdrawn from bank for personal use. Date 7 towels given as charities rupees 3000. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டவலில் 3000 ஒர்த்தபிள் டவல்ஸை வந்து யாருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சேரிட்டிஸ்க்கு கொடுக்குறோம். சேரிட்டிஸ்னா தொண்டு நிறுவனங்கள். ஸோ இது வந்து சேரிட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ டவல் வந்து சேரிட்டிஸ்க்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுனால சேரிட்டிஸ் வந்து யாரு? ரிசீவர். So as per personal account, debit the receiver. Okay. இப்போ டவல் தான் நம்ம வந்து சேரிட்டிஸ்க்கு கொடுக்குறோம். டவல் கோஸ் அவுட். இப்போ டவல்ன்றது இவங்க டெக்ஸ்டைல் ஷாப் தான் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா? அதனால டவல்ன்றது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? ஸ்டாக். ஸ்டாக் வெளியே போறப்ப எப்படி நம்ம சேல்ஸ் பண்றோமா? இல்லை. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டொனேட் பண்றோம் அப்படின்றதுனால இது வந்து சேல்ஸா போல, பட் ஸ்டாக் கோஸ் அவுட் அப்படின்றதுனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? பர்ச்சேசஸ். ஏன் பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னா நம்ம பிசினஸ் வந்து சேரிட்டிஸ்க்கு கொடுக்கல. ஓனர் வந்து அவரே விருப்பப்பட்டு 3000 ஒர்த்தபிள் டவல்ஸை வந்து சேரிட்டிஸ்க்கு டொனேஷனா கொடுக்கறதுனால இது வந்து அவர் எடுத்து கொடுக்கறாரு. ஸோ அதை டிராயிங்ஸ்ல கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ டவல்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்லிக்கிறோம்? பர்ச்சேசஸ். ஸோ சேரிட்டிஸ் அக்கௌண்ட், தென் பர்ச்சேசஸ் கோஸ் அவுட். ஸோ கிரெடிட். சேரிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். கிரெடிட்ல வந்து பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட். டேட் 7 charities account debtor 3000 to purchases account 3000 being goods given for charities. Next transaction date 8 shirts taken over by Anand for personal use rupees 12,000. Anand யாரு? proprietor of the business. அவர் இப்ப என்ன எடுக்கிறாருன்னா ஷர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறார். அவர் என்ன பிசினஸ் பண்றாரு? டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் இல்லையா? இப்ப டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ்ல பண்றதுனால அந்த அவர் வச்சிருக்கிற கடையில இருந்து 12,000 ஒர்த்தபிள் ஷர்ட்ஸை எதுக்காக எடுக்கிறாரு? அவரோட பர்சனல் யூஸ்க்காக. ஸோ பர்சனல் யூஸ்னா நம்ம என்ன எழுதணும்? டிராயிங்ஸ். ஓகே, டிராயிங்ஸ் என்ன அக்கௌண்ட்? பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ அவர் எடுத்துக்கிறாரு இல்லையா? ஸோ ரிசீவர். ரிசீவர் எங்க வரும்? டெபிட். டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஓகே, அவர் என்ன எடுத்துக்கிறாரு? ஷர்ட்ஸ். ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா சம்ல? ஷர்ட் வந்து என்ன? ஸ்டாக். அப்போ அது என்னவா ட்ரீட் பண்றோம் நம்ம? பர்ச்சேசஸ். ஸ்டாக் கோஸ் அவுட். ஸோ கிரெடிட். So debit line drawings account debtor, drawings here purchases, credit. Date 8 drawings account debtor to purchases account 12,000 being goods taken over for personal use. Date 9 sarees distributed as free samples rupees 3,000. இந்த டிரான்சாக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
அவங்க டெக்ஸ்டைல் ஷாப் தான் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா, அதுலேருந்து 3000 ஒர்த்தபிள் சாரீஸை வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ சாம்பிள். நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர்லாம் வாங்கும்போது சம்டைம்ஸ் சண்டே நியூஸ் பேப்பர் கூட ஷாம்பு இல்லைன்னா ஏதாவது ஃபேஷியல் க்ரீம் வந்து சாம்பிள் பேக் வந்து அட்டாச் பண்ணி தருவாங்களே. எதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம வாங்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அந்த மெத்தட் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் ப்ரமோஷன். ஸோ அந்த ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுக்கறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சேல்ஸ் ப்ரமோஷன். நம்ம கம்பெனியோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ ஃப்ரீ சாம்பிள் கொடுக்குறோன்றப்ப அந்த சாரீஸ் வந்து என்னவா நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம், சாரீஸ் வந்து நம்மளோட ஸ்டாக் இல்லையா. இப்போ அந்த ஸ்டாக்கை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலை, பட் இந்த ஸ்டாக் வந்து வெளியே போகுது. ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொல்றோம், சேம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் பர்ச்சேசஸ். பட் எதுக்காக வெளியே போகுது, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன பார்த்தோம், சேரிட்டிக்கு ஒன்று கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓனர் வந்து அவரோட பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுத்தாரு, அதனால அதை டிராயிங்ஸ்னு போட்டோம். இது வந்து ஃப்ரீ சாம்பிள்னு கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரீ சாம்பிள் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா இது மூலமா நம்மளோட சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த எய்ம்ல கொடுக்கறதுனால இதோட பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், சேல்ஸ் ப்ரமோஷன். ஸோ சேல்ஸ் ப்ரமோஷன்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு அது லாஸ் தான், பட் ஃபியூச்சர்ல இந்த சாம்பிளை கொடுக்கறதுனால நமக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதை வந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணிப்போம். ஸோ சேல்ஸ் ப்ரமோஷன் வந்து என்ன அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட். So nominal account rules debit all expenses and losses. So sales promotion account debit. Purchases stock வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க stock வெளியே போறனால இது வந்து என்னது, goes out. So credit. Rough pageல debit side sales promotion account, credit side purchases account. Date 9 sales promotion account debtor 3000 to purchases account 3000 being goods distributed as free samples. Next one date 10 goods tablecloths used for office use rupees 200. இப்போ நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற கடையில் இருக்கிற டேபிள் கிளாத்ஸை ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றப்ப அதுவும் இது வந்து என்ன எடுத்துக்கோங்க, டேபிள் கிளாத். டேபிள் கிளாத் எடுத்து ஆஃபீஸ்க்கு என்ன பண்ண போகிறோம், ஆஃபீஸில் இருக்க டேபிள்ஸ்க்கு தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ இமீடியட்டாக இதை யூஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம வந்து பார்த்தோம், டேட் 5ல வந்து கேஷ் வித்ட்ரான் ஃப்ரம் பேங்க் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் rupees 5000. அப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஆஃபீஸ் யூஸ்க்குள்ளதை வந்து கேஷ்ன்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம், எக்ஸ்பென்ஸ்ன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணல. ஏன் அப்படின்னா இந்த 5000 rupees-ஐ எடுத்து நம்ம எந்த செலவு வேணால் பண்ணலாம் இல்லையா. அப்போ எப்போ செலவு பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த எக்ஸ்பென்ஸோட பேர் வந்து நமக்கு தெரியும். ஆஃபீஸ் யூஸ்க்குன்னு எடுக்கும்போது எதுக்கு வேணால் அந்த 5000 நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அதனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். பட் இந்த சம்மில் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல அவங்க குட்ஸை எடுக்கிறாங்க, அதுவும் பர்டிகுலரா எந்த குட்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டேபிள் கிளாத். டேபிள் கிளாத் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேபிள்ல தான் போட போறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால டேபிள் கிளாத் எடுத்து இம்மீடியட்டா யூஸ் பண்றதுனால இந்த ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்னு இருக்கிறத வந்து இந்த டேபிள் கிளாத்துக்குள்ளதான் ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்னா இது என்ன அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட். Nominal account rules debit all expenses and losses. So office expenses account debit. ஓகே, ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸுக்காக நம்ம என்ன எடுத்துருக்குறோம், கடையில் இருக்கிற குட்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் இல்லையா. அப்போ குட்ஸை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலை, நம்ம ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்றனால இதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம், பர்ச்சேசஸ். ஸோ இது வந்து எந்த பக்கம் வரும், கிரெடிட். ஏன் கிரெடிட் பக்கம் வருது, ஸ்டாக் கோஸ் அவுட். நம்ம வந்து அதை சேல்ஸ் பண்ணல, பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு, ஆப்போசிட் சைடுக்கு போயிடுச்சு. அதனால நம்ம வந்து இதை வந்து கிரெடிட் பண்ணிக்கிறோம். So rough column debit side, office expense account,
credit side purchases account. Then office expenses account debtor 200 to purchases account 200 being goods used for office use. Listen students, இந்த illustration மட்டும் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் நீங்க இன்னொரு ஒன் டைம் நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெளிவா புரியும். இமிடியேட்டா பிராக்டிஸ் பண்ணியும் பாருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.